আচ্ছা, কেউ আসবে কি? পরীক্ষা আছে, আর দেবিকা ম্যাম বললেন যে কিছুক্ষণ পর জয়েন হবে। হুম। আচ্ছা, কতজন বাকিদের পরীক্ষা আছে সবার? ঠিক আছে, তাহলে আমরা শুরু করে দিচ্ছি। বাক্য রচনাগুলো আমরা দেখছিলাম, আগের দিনে করা হয়নি, সেই বাক্য রচনাগুলো আজ দেখব। 7টা বাক্য দেওয়া ছিল। তো আমাকে কেউ তোমাদের মধ্যে পাঠিয়েছো কি? আমি পাঠিয়েছিলাম স্যার। আচ্ছা। হুম। প্রথম বাক্য কি ছিল তাহলে আমাদের? প্রথম বাক্য কি ছিল? প্রথম বাক্য ছিল যুদ্ধ আসে, নিয়ে যায় সব, অট্টহাসি হেসে। হুম। বাক্যটা বাংলা অর্থ তো বোঝাই যাচ্ছে। কি কি বলতে চাইছে? যে যুদ্ধ এসে অট্টহাসি করে সব নিয়ে যায়। হুম। তো এখানে ত্বয়া প্রত্যয় দুই জায়গাতেই করা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ত্বয়া প্রত্যয় কিন্তু দুই জায়গাতে হবে না। কি করে? বাক্যটার অর্থ কি? যে যুদ্ধ আসে প্রথমে, তারপরে অট্টহাসি করে নিয়ে যায়। অট্টহাসি করে নিয়ে যায় মানে আগে অট্টহাসি করে তারপরে নিয়ে যায়, এরকম অর্থ নয়। অট্টহাসি করে মানে হাসতে হাসতেই সে নিয়ে যায় আর কি, এরকম অর্থ। তাহলে অট্টহাসি এখানে কিন্তু ত্বয়া প্রত্যয় যে দেওয়া হয়েছে সেই ত্বয়া প্রত্যয় রূপ হবে না, এখানে সত্রী প্রত্যয় করতে হবে। ঠিক আছে। বাকিটা তোমার করা হয়েছে যুদ্ধম আগত্য অতি হসিত্য। অতি হসিত্য এরকম হবে না, অতি হাস্য এরকম হবে। মানে ত্বয়া প্রত্যয় করলে লিয়প হলে অতি হসিত্য এরকম হবে না। হুম। সর্বম নয়তি, সর্বম নয়তি এটা ঠিক আছে। তাহলে যুদ্ধম আগত্য, এখানে অতি হসতি, হসতি থেকে শত্রু প্রত্যয় করতে হবে। শত্রু প্রত্যয় করলে তার নপুংসক লিঙ্গে প্রথম আর এক বচনে, যেহেতু যুদ্ধের বিশেষণ আছে, তাহলে সেরকম করতে হবে। তাহলে যুদ্ধম আগত্য অতি হসৎ সর্বম নয়তি, আগত্য যুদ্ধম অতি হসৎ সর্বম নয়তি, এরকম বাক্য হবে। একটাই শুধু ভুল হয়ে গেছে, এই অতি হসিতে এখানে যে তোয়া প্রত্যয় করা হয়ে গেছে, ওটা হবে না, তোয়া প্রত্যয়টা হবে না, কারণ অর্থটা ওরকম হচ্ছে যে আগে যুদ্ধ আসছে, এসে আগে হেসে নিচ্ছে তারপরে নিয়ে যাচ্ছে, এরকম অর্থ নয়, তাই তো? তাহলে ওখানে একটু ভুল হয়েছে শুধুমাত্র, বাকিটা ঠিক আছে। যুদ্ধম আগত্য অতি হসৎ সর্বম নয়তি। ঠিক আছে, সবাই যারা করনি করে নাও। দিয়ে পরের বাক্য কি আছে বলো? মহাবিদ্রোহে রণক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল, আকাশে আকাশ বাতাসে ধনিবে না। হুম। কিরকম করা আছে? মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত শান্তোহম ভবিষ্যামি তদা। পূর্ণচ্ছেদ দেওয়া যাবে না। উৎপীড়িতানাম ক্রন্দন স্বরঃ আকাশ বায়োঃ ন ধ্বনিষ্যতি যদা। মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত শান্তোহম ভবিষ্যামি তদা। তাহলে এখানে এদা ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, বাক্য ঠিক আছে। উৎপীড়িতানাম, উৎপীড়িতানাম এখানে দন্তন্য হতো, মূর্ধন্য করা হয়ে গেছে। ক্রন্দন স্বরঃ আকাশ বায়োঃ ন ধ্বনিষ্যতি যদা, বাক্য ঠিক আছে। হুম। এই বাক্যটা ঠিক আছে, কিন্তু বাক্যটা যদি আমরা এখানে কিরকম বাক্য আছে দেখে নাও একটু। ইয়দা তদা আছে, তাহলে এখানে আমরা
সতী সপ্তমী দিয়ে করতে পারবো তো? হুম, হ্যাঁ স্যার, যাবে করা। সতী সপ্তমী দিয়ে, হ্যাঁ, তাহলে সতী সপ্তমী দিলে কিরকম ভাবে হবে? মহাবিদ্রোহী রণক্লান্তোহম ক্লান্ত অহম শান্তঃ ভবিষ্যামি বা ভবামি বলা যেতে পারে। কখন? উৎপীড়িতানাম ক্রন্দন স্বরঃ আকাশবায়ু, আকাশে গগনে চ, গগনে শ্বসনে, গগনে বায়ু, এরকম আলাদা করেও করা যেতে পারে। কিরকম হবে তাহলে? কোথায় সতী সপ্তমী দিতে হবে? কিরকম হবে সতী সপ্তমী দিয়ে করলে? করতে পারবে কিনা কর্তাতে চেষ্টা করে হবে, দেখো। কর্তাতে কর্তাকে সপ্তমী এখানে, করতে হবে। হুম, এখানে মহাবিদ্রোহী রণক্লান্তঃ শান্তঃ অহম। হুম, এখানে কি এখানে সপ্তমী হবে দেবো? মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত শান্তোহম, এখানে কি সপ্তমী দিয়ে দেবো? এখানে দুটা কর্তা আছে, দুটা যেহেতু ক্রিয়া আছে, দুটা কর্তা আছে, তাহলে কোন জায়গাতে কিরকম ভাবে হবে এটা একটু চেষ্টা করে দেখো। স্যার, আমি না সতী সপ্তমীটা ভালো করে দেখা হয়নি, ওই জন্য একটু প্রবলেম। কোথায় কিরকম? চারটা তো ফর্মুলা আছে, তিন চারটা তো ফর্মুলা আছে। কি ইদা তদা তুলে দিতে হবে, আর হ্যাঁ যে ক্রিয়ার কাল দিয়ে আমি অন্য ক্রিয়ার কালকে নির্দেশ করতে চাইছি সেই ক্রিয়ার কাল, ক্রিয়ার যে বাচক ধাতু, সেই ধাতু দিকে আমাদের সপ্তমী নিয়ে আসতে হবে, তার জন্য একটা পদ আছে। এটাই তো মেন জিনিস, আর তো কিছু নেই এখানে। তাহলে এখানে দুটো ক্রিয়া আছে দেখো, একটা হচ্ছে মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত শান্তোহম ভবিষ্যামি, তাহলে ভবিষ্যামি এখানে একটা ভূ ধাতু আছে ক্রিয়া, আর একটা ক্রিয়া আছে ধ্বনিষ্যতি, এই দুটো ক্রিয়া আছে। তাহলে ইয়দা তদা অহম শান্তঃ ভবিষ্যামি, তাহলে তদা মানে এখানে ক্রিয়ার কালটার নির্দেশ নেই, আর আকাশ বায়ু ও ধ্বনি, এই ধ্বনিষ্যতি এর ক্রিয়ার কালটা নির্দেশ আছে। যখন হবে ক্রিয়ার কাল তখন আমি শান্ত হব। তাহলে এখানে নির্দিষ্ট ক্রিয়া কাল আছে কি? ধ্বনন ক্রিয়ার কাল। তদবাচক ধাতু আছে কি? ধ্বনিষ্যতি বা নদ ধাতু আছে, নদতি। ঠিক আছে, তাহলে সেই ক্রিয়ার সঙ্গে আমাদের সপ্তমী আনতে হবে। তাহলে এখানে ভবিষ্যতে আছে, ভবিষ্যতে না হলে এখানে আমরা বর্তমানও সাধারণভাবে বর্তমানও করতে পারি। যদি ভবিষ্যৎ করতে চাই তাহলে ভবিষ্যতেই নিয়ে আসতে হবে। ভবিষ্যতে শত্রু প্রত্যয় হয় আমরা জানি, তাই তো? তাহলে ভবিষ্যৎ কালে শত্রু প্রত্যয় নিয়ে আসতে হবে। যদি ধনিষ্যতি এরকম হয় তাহলে ধনিষ্যন, ধনিষ্যৎ বা ধনিষ্যন এরকম হবে। তার যেটা কর্তা সেখানেও সপ্তমী আসবে। ধনিষ্যতি এটা কর্তাই হবে, তার যেটা ক্রিয়া, এখানে সপ্তমী এলে ধনিষ্যতি এরকমই হবে। তার যেটা কর্তা করন্দন স্বরহ, তাহলে সেখানেও সপ্তমী আসবে। তাহলে ক্রন্দন স্বরে ন ধনিষ্যতি, এখানে অধ্বনিষ্যতি ক্রন্দন স্বরে শান্ত ভবামি বা ভবিষ্যামি এরকম হবে তখন। তাহলে সম্পূর্ণ বাক্যটা কিরকম হবে? মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত অহম শান্ত ভবিষ্যামি, না প্রথম থেকে এরকম, উৎপীড়িত আনাম ক্রন্দন স্বরে আকাশ বায়ো ন ধ্বনিষ্যতি মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত শান্তোহম ভবিষ্যামি, এরকম বাক্য হবে। বোঝা গেছে? যদি এটা আর একটু অন্যরকম ভাবে এখানে করা যেতে পারে তাহলে ক্রন্দন, অধনিষ্যতি, এখানে সন্ধি সমাস করে দিলে না ধনিষ্যতি না বলে অধনিষ্যতি এরকম বলে দিলেও হবে। ঠিক আছে, তাহলে মহাবিদ্রোহী উৎপীড়িতানাম ক্রন্দন স্বরে আকাশ বায়ু অধ্বনিষ্যতি মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত শান্তোহম ভবামি বা ভবিষ্যামি, দুটাই করতে পারি। কারণ যেখানে আমরা যদি বর্তমান সমীপ থাকে অথবা বর্তমান, হ্যাঁ, তাহলে সেখানে আমরা বর্তমান সমীপ যে ভবিষ্যৎ, সেখানেও আমরা কিন্তু বর্তমান কালেই ব্যবহার করতে পারি। যেমন যদি জিজ্ঞেস করে যে কদা গচ্ছসি, কদা গচ্ছসি মানে কি? কখন তুমি যাবে? কিন্তু আমরা বর্তমান কালে লট লকার ব্যবহার করছি, কদা গচ্ছসি বলছি। ঠিক আছে,
সেরকম কদা, যদি কখন গিয়েছিল এটাও বলতে পারি, বলার ইচ্ছা হলো কদা গচ্ছসি এরকমও বলতে পারি। ঠিক আছে, তাহলে বর্তমান সমীপ সমীপ হলে সেখানে অতীতকালের জায়গাতেও অথবা ভবিষ্যৎকালের জায়গাতেও আমরা লট লকারের ব্যবহার করতে পারি। অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ হলে, অনির্দিষ্ট অতীত হলে, হ্যাঁ কোন টাইমটি ঠিক নেই, কখন যাবে সেটা ঠিক নেই, সে যখন উত্তর দেবে যে দ্বাদশ বাদনে গমিষ্যামি, তখন কিন্তু আর লট লকার হবে না। ঠিক আছে, তো এরকম লট লকারেরও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই বাক্যটা এরকম হবে। রণক্লান্ত হয়, এটা রণক্লান্তই হয়, ক্লান্ত হ। ভবামি, এরকমও করা যেতে পারে। এটা উৎপীড়িত আনাম ক্রন্দন ধ্বনৌ আকাশবায়ু, এখানে সমাস না করলেও গগনে গগনে শ্বসনে চ, শ্বসনম মানে ওখানে শ্বসনম মানে হচ্ছে বায়ু, তাহলে গগনে শ্বসনে চ অনাদিতে ক্রন্দন ধ্বনৌ অনাদিতে মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত অহম শান্ত ভবামি, এরকম এই বাক্যটা করা যাবে। বাক্যতে বেশি কিছুই নেই, সামান্য বাক্য আছে, কিন্তু বিশেষণগুলো আছে বলে আমাদের একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। পরের বাক্য কি আছে, চরাচরে এই ত্রিসংসারে, ত্রিসংসারে কে বা জানিতে পারে তোমারে, না জানালে আপনি স্বয়ং। কি কি বাক্যটা ছিল, এরকমই তাই তো। চরাচর ত্রিসংসারে কে তোমা জানিতে পারে, তুমি নাহি জানালে আপনি। আপনি, হম। আপনি তাহলে কি করা হয়েছে এখানে, চরাচরে ত্রিসংসারে জ্ঞাতুম না শক্যতে কোপি ভবন্তম। হ্যাঁ, এই বাক্যটা একটু ভুল আছে, জ্ঞাতুম না শক্যতে কোপি ভবন্তম, এখানে কর্মণি বাক্য করা হয়েছে, তাই তো। বাক্যটার বাংলা অর্থ করলে কিরকম আসছে, চরাচরে ত্রিসংসারে কেউ জানতে পারে না, ভবন্তম এখানে কাউকে জানতে, কোপি জ্ঞাতুম না শক্যতে, কোপি জ্ঞাতুম না শক্যতে মানে কাউকেই জানা যায় না। তাহলে ভবন্তম এখানে কর্ম কি করে এলো, যেহেতু এটা কর্মণি বাক্যে আছে, তাহলে কর্মতে সেখানে সবসময় কি হবে, প্রথমা হবে। তাহলে কহ এখানে শব্দটা আত্মনেপদের রূপ না? শক্যতে না, হ্যাঁ আত্মনিপদের রূপ, কিন্তু কর্তরি আত্মনিপদ নয়, কর্মণি আত্মনিপদ। আমি এটা ভেবেছিলাম আত্মনেপদের রূপ, ওই জন্য ভুল হয়ে গেছে। না, হ্যাঁ তাহলে ওটা হচ্ছে কর্মণি আছে, তাহলে কহ এখানে কর্ম হয়ে গেছে, মানে কি কাউকে কপি জ্ঞাতুম না শক্যতে, তাহলে কিন্তু ওরকম নয় কেউ জানতে পারে না, তাহলে কেনাপি হতো, কেনাপি জ্ঞাতুম না শক্যতে ভবান, এরকম করতে হতো, যদি স্বয়ং না জ্ঞাপয়তি। ঠিক আছে, এরকম হতো যদি ভবান না জ্ঞাপয়িষ্যতি আত্মানম, এটাও ঠিক আছে, এই বাক্যটাও ঠিক আছে। চরাচরে ত্রিসংসারে না শ্রীয়তে कोऽपि মহোদয়। केनापि न किं न श्रूयते, ইদানিং শ্রীয়তে। क्षम्यताम्। आम्, चराचरे त्रिसंसारे ज्ञातुं न शक्यते केनापि
भवान केनापि ज्ञातुं न शक्यते यदि भवान न ज्ञापयिष्यति आत्मानं तथा सम्यक् अस्ति। अस्तु तर्हि अत्र केनापि इति कर्तव्यमस्ति, अपि च भवन्तम् इत्यत्र भवान् इति प्रथमैकवचने भवान् इति भवति। স্যার শক্যতে কর্তরি লট লকার দেখাচ্ছে তো আত্মনিপদের রূপ। शक्यते कर्तरि शक्नोति इति भवति, कर्तरि लटि शक्नोति। এখানে না একটা অ্যাপে দেখছি তো এখানে লেখা রয়েছে কর্তরি লট লকার আত্মনিপদম শক্যতে। तत्र प्रमादः स्यात्। शक्नोति इति भवति, शक्ली धातुः अस्ति तस्मात् शक्नोति इति भवति। स्नु रुधादिगणे गणीयः धातुः अस्ति, रुधादिगणीयः नास्ति, स्वादिगणीयः धातुः अस्ति, स्नु प्रत्ययः भवति, तस्मात् शक्नोति इति रूपं भवति। शक्नोति शक्यते एवं। तर्हि चराचरे त्रिसंसारे कोऽपि केनापि ज्ञातुं न भवान् केनापि ज्ञातुं न शक्यते यदि भवान् न ज्ञापयिष्यति आत्मानम्। एतत् सामान्यं वाक्यमस्ति, इतोपि सुन्दरतया अस्य रचना भवितुम् अर्हति। अस्तु, परं वाक्यं किमस्ति? चोर पालाले बुद्धि बढ़े। अत्रापि सति सप्तमी भवति। किं भवति? चोर किं कृतमस्ति? चोर पलायनानन्तरं बुद्धिरागच्छति। बुद्धिरागच्छति, तत्र आगच्छति नाम किं बंगभाषा किम् उक्तमस्ति? बाडे, बुद्धि बाडे, तस्य आगच्छति इति संस्कृतेन अनुवादः न। बुद्धिः वर्धते इति, बुद्धिः एधते वर्धते, तर्हि बुद्धिः वर्धते एतत् जातमस्ति। अत्र सति सप्तमी भवति। पलायति इति भवति, तत्र प्रमादः अस्ति। कर्तरि शक्यते इति न भवति। कर्तरि शक्यते इति न भवति। अस्तु, कर्तरि कर्मणि भवति। चोर पालाले बुद्धि बाड़े, बुद्धि एधते वर्धते बा एरकम হবে। আর চোর পালালে তাহলে চোরহ পলায়তি, তার থেকে সপ্তমী করলে চৌরে পলায়িতে স্তপ্রত্যয় ভবতি। তাহলে চৌরে চৌরহ পলায়িতঃ চৌরে পলায়িতে বুদ্ধি এধতে। ঠিক আছে, কি হবে? চৌরে পলায়িতে বুদ্ধি এধতে। এর আগের বাক্যটা কি করা হয়েছে? আগের বাক্যটা ডবল, মানে দুটো সেন্টেন্স করা হয়েছে, কিন্তু একটা বাক্যই করতে হবে। যেহেতু বাংলাতে একটা বাক্য আছে, তাহলে একটা বাক্যই করতে হবে। চরাচর ত্রিসংসারে কে তোমা জানিতে পারে, তুমি নাহি জানালে আপনি। अत्रापि सति सप्तमी भवितुमर्हति। चराचरे त्रिसंसारे कः ज्ञातुं पारे अर्हति शक्नोति, को वा विज्ञातुं शक्नोति स्वस्मिन् न विज्ञापयिते एवं कर्तुं शक्यते। अत्रापि
एकं वाक्यं यतोहि बङ्गभाषया एकं वाक्यम् अस्ति तर्हि संस्कृतेपि एकं वाक्यं स्यात्। अस्य कथं भवति तर्हि चराचरे संसारे स्वयं अज्ञापयते। चराचरे अस्मिन् त्रिसंसारे को वा विज्ञातुम् अर्हति स्वयं अज्ञापयिते सति। स्वयं यदि न ज्ञापयति, स्वयं अज्ञापयति सति को वा विज्ञातुम् अर्हति चराचरे अस्मिन् त्रिसंसारे। अयं भावानुवादः, साक्षात् न अनुवादः परन्तु भावानुवादः। स्वयं यदि कोऽपि न ज्ञापयति तर्हि तम अन्यः ज्ञातुं न शक्नोति, न अर्हति इति तात्पर्यमस्ति। यदि भावानुवादः एवं भवति चराचरेऽस्मिन् संसारे को वा विज्ञातुम् अर्हति स्वयं अज्ञापयति सति। परम वाक्यं किमस्ति? बुद्धि चोरे पलायिते बुद्धि एधते। ततः परम लिखिते जानिना आमी गर्व भये प्राय जे किंचित लिखी नाथ तुम्हारी कृपाय। किं कृतमस्ति अस्य? गर्धव प्रायोहम इति कथं लिखितम्? अत्र वङ्गभाषया किम् आसीत्? उच्यताम् एकवारम्। লিখিতে জানি না আমি গর্ধবের প্রায় যে কিঞ্চিত লিখি না তোমারই কৃপায়। अस्तु तर्हि सम्यक् अस्ति। गर्धवप्रायोऽहं लिखितुं न जानामि भवतः कृपयैव नाथ यत्किञ्चित् लिखामि। तुम्हार कृपाय तर्हि भवतः कृपया एवं स्यात्। भवतः कृपा इत्यपि भवितुम् अर्हति परन्तु सम्यक् भवति भवतः कृपया यत्किञ्चित् लिखामि भवतः कृपया एव। एवं भवति खलु? तुम्हार कृपा द्वारा करणे अर्थे अत्र तृतीया भवतः कृपया एव यत्किञ्चित् लिखामि। अपि च भवतः कृपा एव यत्किञ्चित् लिखामि तद् भवतः कृपा एव एतदपि भवितुम् अर्हति। तत्रापि भिन्नतया स्वारस्यं भिन्नमस्ति उभयत्रापि। अहं यत्किञ्चित् लिखामि तद् भवतः कृपा एव एतदपि भवति। अपि च भवतः कृपया एव यत्किञ्चित् लिखामि उभयथापि साधु। तर्हि गर्धवप्रायोऽहं लिखितुं न जानामि यत्किञ्चित् लिखामि नाथ भवतः कृपा एव। साधु अस्ति वाक्यम्। लिखितुं न जानामि नाथ
लिखितुम न जानामि नाथ गर्धव प्रायः यत्किंचित लिखामि कृपयैव तव। लिखितुम न जानामि नाथ गर्धव प्रायः यत्किंचित लिखामि कृपयैव तव। एतदपि कर्तुं शक्यते। लिखितुं न जानामि नाथ गर्धव प्रायः यत्किंचित् लिखामि कृपयैव तव। परं वाक्यं किमस्ति? ভাই বড় ধন রক্তের বাঁধন যদিও পৃথক হয় নারীর কারণ। किं कृतमस्ति? रक्तस्य बन्धनं भ्राता बृहद्धनं पृथक् भवति चेत् नारी एव कारणम्। वाक्यं सम्यक् अस्ति, साधुवाक्यमस्ति। रक्तस्य बन्धनं भ्राता बृहद्धनं पृथक् भवति चेत् नारी एव कारणम्। वाक्यं सम्यक् अस्ति। अत्र मयापि एकं चिन्तितमस्ति, तदहं लिखित्वा ददामि। इत्थमपि भवितुमर्हति, भ्राता हि महद्धनं भ्राता हि महद्धनं रुधिरबन्धनं पृथक्त्वे तु नारी एव कारणम्। एतदपि कर्तुं शक्यते। पृथक्त्वे अत्र प्रमादः जातः। पृथक्त्वे इत्यत्र दीर्घरिकारः जातः, तद् न भवति, ह्रस्वरिकारः एव भवति। आम्, ह्रस्वः एव दृश्यते। अस्तु, पृथक्त्वे तु नारी एव कारणम्। अत्र नारी एव कारणमिति कारणं नपुंसके अस्ति, नारी इति स्त्रियाम् अस्ति, क्लेशः नास्ति। यतोहि पृथक् कारणमिति नियतलिङ्गम् अस्ति, नपुंसके एव भवति, तस्मात् अत्र क्लेशः न भवति। यथा वेदाः प्रमाणम् एवं प्रयोगः भवति खलु। वेदाः प्रमाणं, वेदशब्दः पुंलिङ्गे अस्ति एवं नियतलिङ्ग विशेषण नियतलिङ्ग शब्दानां परिवर्तनं न भवति। अस्तु, अन्तिमवाक्यमस्ति जले वास कुमिरेर संगे विवाद जलात् मकरेण सह तुच्यते। जलात् इति पंचमी कथं जातम्? ওই তো ল্যাপ্লপে কর্মণ্যে অধিকরণে চ সূত্র আছে। तर्हि ल्यवन्त किमासीत्? ওই জলে বাস করে তো, মানে যেরকম হচ্ছে আসনাত আসনে উপবিশ্য। अत्र ल्यवन्तं किमस्ति? ल्यवन्तं किम् आसीत्? জলে বসতে কি হবে? ল্যাপ প্রত্যন্ত उपविश्य। উপবিশ্য হবে এখানে। अत्र तु वासः इति उच्यते।
আচ্ছা আচ্ছা, জলে উপবিশ্য उपविश्य মকরেণ नाम সহ তুষ্টি जले उपविश्य मकरेण सह তুষ্यতে। विवादः आसीत्। विवादः इति साक्षात् विवादः एव। হুম। अस्तु तर्हि जले उपविश्य मकरेण सह विवादः इति तात्पर्यं न। जले वाक्यं किम् आसीत् अस्ति, जले जले बास कुमिरेर संगे विवाद। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ। বাস করে আর বসে এই দুটো আলাদা। जल पुनः अत्र ल्यवन्तस्य प्रयोगः एव न भवति। ल्यवन्तस्य प्रयोगः कदा, यदा यत् कार्यम् आदौ समाप्यते ततः परम् अत्र जले वासः ततः परं विवादः इति नास्ति। प्रथमवाक्यमेव अस्ति प्रमादः। चिन्त्यताम् एकवारं। जले उपविश्य कुमिरेण सह विवादः, मकरेण सह विवाद इत्यस्य किं तात्पर्यम्? आदौ जले उपविष्टः भवति, ततः परं तस्य विवादः आरभ्यते इति तु भिन्नमेकं तत्र कारणमस्ति। भिन्नमेकम् असौकर्यं भवति तत्र। यदि जले यतोहि जले उपविश्य इति बङ्गभाषाया यद् वाक्यमस्ति तस्य अर्थः उपविश्य इति नास्ति। जले वासः इति अर्थः अस्ति, अतः उपविश्य इति ल्यवन्तस्य प्रयोगः अत्र न सम्भवति। अपि च क्त्वाप्रत्ययस्यापि प्रयोगः न सम्भवति, यतोहि क्त्वाप्रत्ययः कदा भवति, यदा कार्यद्वयम् अस्ति तत्र आदौ यत् कार्यं निष्पद्यते तद् वाचकात् धातोः क्त्वाप्रत्ययः भवति। यथा गृहम् आगम्य खादति, गृहं गत्वा खादति, आदौ गृहं गच्छति ततः परं खादति। अत्र तु तथा अर्थः न प्रतीयते। এখানে তো উম, আগে মানে জলে বাস করে তারপর হচ্ছে মানে তুর্যকে বিবাদ করছে, তাহলে तथा এখানে তো अस्ति, মানে হ্যাঁ। तथा अस्ति वा? तथा नास्ति। चिन्त्यताम् एकवारम्। आदौ तस्य जले वासः भवति, ततः परं विवादः भवति इति नास्ति। जले वाससमये एव तयोः विवादः भवति। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। अवगतं? प्रथमवाक्ये तथा একসাথে प्रमादः একসাথে आचरितमस्ति। युगपद् भवति। तर्हि युगपद् यदा भवति तदा त्वप्रत्ययः एव न सम्भवति। अतः जले वसन् इति भवेत्। अत्रापि जले वसन् मकरेण विवादः। श्रवणेऽपि सम्यक् प्रतिभाति इदं वाक्यं। जले वसन् मकरेण विवादः। एतद् साक्षात् एतद् वाक्यं व्यवहर्तुं शक्यते। यथा अन्यत्र भाषायां वाचोयुक्तयः भवन्ति, तद्वत् एतद् वाचोयुक्तिः, इयं वाचोयुक्तिः। वाचोयुक्तिः इति जानाति किम्? না না तत् नाम तद् वाक्यमेव साक्षात् यत्र व्यवह्रियते। यथा गाছে কাঁঠাল গোপে তেল, एतत् सर्वं बङ्गभाषाया आसीत्। तद्वत् संस्कृतेपि अस्ति। यथा जले থেকে কুমিরের প্রবাদ সঙ্গে লড়াই, বাক্য, প্রবাদ বাক্য। प्रवादवाक्यं। तद्वत् तत् संस्कृते वाचोयुक्ति इति उच्यते। तद्वत् जले वसन् मकरेण विवादः इति काचित् वाचोयुक्तिः भवति तर्हि। यथा चोर पलाले बुद्धि बाढे, चोरे पलायिते बुद्धिर्वर्धते। एवम् एतत् साक्षात् व्यवहर्तुं शक्यते, यतोहि एवं वाक्यम् एकं सम्यक् प्रतिभाति। जले वसन् मकरेण विवादः। नाटकेषु एवं प्रयोगः भवति। अस्तु, एवं वाक्यं सम्यक् अस्ति सर्वत्र, प्रमादः प्रायेण नास्ति एव। परन्तु एवं सौन्दर्य, अधुना वाक्ये प्रमादः न भवति तर्हि सौन्दर्यवर्धनाय प्रयत्नः करणीयः। कथं वाक्यं भवति तस्मिन् वाक्ये चिन्ता विधेया, चिन्ता करणीया अस्ति यत् वाक्यं कथं सम्यक् प्रतिभाति। तथा चिन्तनं भवति चेत् इतोपि सम्यक् भवति, प्रमादः नास्ति। अस्तु,
एतत् लिखित्वा ददामि। जले वसन् फलेन विवादः। अस्तु। अस्तु तर्हि अस्माकं हितोपदेश पाठः सम्प्रति प्रचलति। अधुनापि मूलग्रन्थः अस्माभिः न आरब्धः, नाम मित्रलाभः ततः एव मूलग्रन्थः आरभ्यते। अधुना उपक्रमणिका प्रचलति। प्रस्ताविकां पठामः। कियत् जातम्? नवमश्लोकं यावत् अस्माभिः पठितम्। अधुना पश्यतु, काचित् कथा आरभ्यते। उपक्रमणिका, अस्य ग्रन्थस्य उपक्रमणिका आरभ्यते। तत्र ग्रन्थे के विषयाः सन्ति, विद्यायाः माहात्म्यम् इतः पूर्वम् आलोचितमस्ति। सम्प्रति ग्रन्थस्यैव उपक्रमणिका प्रचलति अस्ति। भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयं नगरम्। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयं नगरम्। अस्ति इति अत्र क्रियापदम् अस्ति। मया प्रथमदिवसे उक्तमासीत् यत् कथालेखन समये क्रियापदस्य प्रथमवाक्ये क्रियापदस्य आदौ व्यवहारः भवति इति सम्प्रदाये अस्ति। वाक्यमपि सम्यक् प्रतिभाति श्रवणे। तस्मात् अस्ति इति अत्रापि क्रियापदस्य आदौ व्यवहारः। संस्कृते तथा नियमः नास्ति। यत्र क्वापि व्यवहारः भवितुमर्हति। अस्ति भागीरथी तीरे अस्ति इत्यपि भवति। अत्र अस्ति इति आदौ क्रियायाः व्यवहारः जातः। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयं नगरम्। नगरम् इति कर्ता अस्ति। अस्मिन् वाक्ये नगरम् इति कर्ता अस्ति। अस्ति इति क्रिया अस्ति। कर्तरि एतद् वाक्यम् अस्ति, अतः नगरम् अस्ति। कीदृशं नगरम् अस्ति? तर्हि पाटलिपुत्र नामधेयं नगरम्। नगर शब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति। तस्य प्रथमैकवचने नगरं भवति। प्रथमैकवचने नगरम् इति भवति। तस्य नाम किमस्ति नगरस्य? तर्हि पाटलिपुत्र नामधेयम् इति उच्यते। पाटलिपुत्रः नामधेयः यस्य नगरस्य तत् पाटलिपुत्र नामधेयं नगरम्। बहुव्रीहि समासः अस्ति। नामधेय इति पदस्य नाम इत्यैव अर्थः। नामधेयम्, आख्या, नाम एवं पर्यायवाचकः शब्दः। तर्हि नामधेय इति पदस्य नाम इत्यर्थः। नाम पाटलिपुत्र नामकं नगरम् अस्ति। कुत्र विद्यते? क्व विद्यते तन्नगरम् इति चेत् भागीरथी तीरे। भागीरथी इति गङ्गायाः अपरं नाम अस्ति भागीरथी। तर्हि तस्याः तीरे, भागीरथी नद्याः तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम् एकं नगरम् अस्ति। किञ्चित् नगरम् अस्ति। तस्य नाम अस्ति पाटलिपुत्रम्। अस्तु। तत्र नाम तस्मिन् नगरे सर्व स्वामी गुणोपेतः सुदर्शनो नाम नरपतिरासीत्। तत्र नाम तस्मिन् नगरे, तस्मिन् पाटलिपुत्राख्ये पाटलिपुत्र नामधेये नगरे सर्व स्वामी गुणोपेतः, सर्वाः ये स्वामी गुणाः, स्वामिनः गुणाः इति स्वामी गुणाः नाम
यः राजा भवति सः स्वामी, तस्मिन् ये गुणाः शास्त्रेषु प्रसिद्धाः ते स्वामी गुणाः इत्युच्यन्ते। प्रजापालनं, प्रजावात्सल्यम् एतत् सर्वं स्वामी गुणाः भवन्ति। तर्हि सर्वे च ते स्वामी गुणाः, आदौ स्वामिनः गुणाः इति स्वामी गुणाः, सर्वे च ते स्वामी गुणाः इति सर्व स्वामी गुणाः स्वर्व स्वामी गुणैः उपेतः इति सर्व स्वामी गुणोपेतः, उपेतः इत्यस्य युक्तः इत्यर्थः। तर्हि सकल स्वामी गुणयुक्तः सुदर्शनः नाम, सुदर्शनः नाम नाम सुदर्शनः इति नामधेयः कश्चित् नरपतिः राजा आसीत्। वाक्यार्थः ज्ञायते। तत्र तस्मिन् नगरे सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शनो नाम नरपतिरासीत्। सुदर्शन नाम आख्य सुदर्शनाख्यः कश्चित् नरपतिः तस्मिन् नगरे आसीत्। सः भूपतिरेकदा केनापि पठ्यमानं श्लोकद्वयं शुश्राव। सः भूपतिः शुश्राव, शुश्राव इति श्रुधातोः लिटि प्रथमपुरुषैकवचने शुश्राव इति रूपम्। शुश्रुवतुः शुश्रुवुः एवं रूपं भवति, तस्यैव प्रथमपुरुषैकवचने शुश्राव इति। सः भूपतिः, भूपतिः नाम नरपतिः राजा, एकदा नाम एकस्मिन् समये एकस्मिन् काले केन पठ्यमानम्। अत्र पश्यतु, पठ्यमानम् इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति? षाणस् प्रत्यय। षाणस् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे अस्ति? कर्तरि कर्मणि अर्थे। कर्मणि अत्र कर्मणि षाणस् प्रत्ययः अस्ति। कर्मणि षाणस् प्रत्ययः भवति चेत् कर्म अत्र अस्ति श्लोकद्वयं, तद् नपुंसके अस्ति, अतः पाठ्यमानम् इत्यपि नपुंसके भवति। केनापि श्लोकद्वयं पाठ्यमानं शुश्राव, केनचित् श्लोकद्वयं कोऽपि श्लोकद्वयं पठन् आसीत्, तत् पठ्यमानं श्लोकद्वयं सः शुश्राव, सः नरपतिः शुश्राव। के ते श्लोक किं तत् श्लोकद्वयम् इति चेत् तत्र उच्यते। कः आदिमः श्लोकः, आद्यः श्लोकः कः? तर्हि अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकं सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव सः। अत्र षाणस् प्रत्यय विषये केनापि पठ्यमानम् इति षाणस् प्रत्ययः कथं भवति इति सर्वं ज्ञायते खलु। कर्मणि षाणस् भवति चेत् तत्र कर्म उक्तं भवति, कर्ता अनुक्तः भवति, तस्मात् कर्तरि तृतीया विभक्ति भवति, अतः एव अत्र केनापि इति केनापि इति कर्तरि तृतीया जाता। अवगम्यते खलु। पश्यतु तर्हि अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकं सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्ति अंध एव सः। अत्र क्रियापदं किमस्ति? नास्ति। नास्ति इति क्रियापदम् अस्ति। नास्ति इति क्रियापदं दृश्यते, तर्हि कर्तरि अत्र अस्ति इति क्रियापदं वस्तुतः, तर्हि कर्तरि अस्ति इति ज्ञायते। तर्हि कर्ता कः अस्ति? कर्ता शास्त्रम् अस्ति। शास्त्रं नास्ति, यस्य, कस्य नास्ति? यस्य शास्त्रं नास्ति। शास्त्रेण सह यस्य इत्यत्र सम्बन्धः, तेन यस्य शास्त्रं नास्ति। कीदृशं शास्त्रं? सर्वस्य लोचनं शास्त्रम्, अपि च अनेक संशयोच्छेदी शास्त्रम्, परोक्षार्थस्य दर्शकं शास्त्रं यस्य नास्ति सः अंधः एव इति अन्वयः। अधुना शास्त्रस्य ये यानि विशेषणानि, तेषां कः अर्थः इति पश्यामः। आदौ शास्त्रस्य विशेषणमस्ति किम्? अनेक संशयोच्छेदी। अनेकाः ये संशयाः ते अनेक संशयाः। अनेकः इत्यत्रापि समासः अस्ति, न एकः इति अनेकः, ते अनेके, अनेके संशयाः इति अनेक संशयाः, अनेके भवति। यतोहि एक शब्दः सर्वनाम संज्ञकः, तर्हि तस्य प्रथम बहुवचने अनेके इति भवति।
अनेके संशयाः इति अनेक संशयाः अनेक संशयान् छेत्ति क्षम्यतां छिनत्ति छिदिरावरणे इति अस्ति छिनत्ति इत्तच्छिलं यस्य तत् छेदि अत्र ताच्छिल्यार्थे छिदिरावरणे इति धातोः छिद् धातोः णिनि प्रत्ययः भवति तस्मात् छेदि इति जातम् तर्हि अनेक संशयानां छेदि इति अनेक संशयोच्छेदि उत् इति उपसर्गः अस्ति उच्छेदि उच्चेत्ता इत्यर्थः नाम शास्त्रस्य स्वभावः किमस्ति सः अनेकेषां संशयानाम् उच्छेत्ता अस्ति संशयान् सः छिनत्ति तत् शास्त्रं छिनत्ति इत्यर्थः अवगम्यते अत्र ताच्छिल्यार्थे ताच्छिल्यं नाम धात्वर्थः एव स्वभावः यस्य स्वभावेन स्वभावः इति तात्पर्यं ताच्छिल्यं नाम स्वभावः तर्हि शास्त्रं किं करोति स्वभावेन एव अनेकेषां संशयानां छेदनकर्ता भवति उच्छेत्ता भवति अवगम्यते खलु तस्मात् शास्त्रं किम् अनेक संशयोच्छेदी इति उच्यते नपुंसके अस्ति अतः ह्रस्वः भवति गुणिन् शब्दवत् अस्य रूपं प्रचलति नपुंसके ह्रस्वः भवति तर्हि शास्त्रं किमस्ति अनेक संशयोच्छेदी पुनः कीदृशमस्ति शास्त्रं तर्हि परोक्षार्थस्य दर्शकम् परोक्षार्थस्य अस्माभिः सामान्यतया लोके दृश्यमानं यदस्ति तत् प्रत्यक्षम् अस्माभिः अनुभवितुं शक्यते परन्तु तद् बहिर्भूतमपि परोक्षं किञ्चिदस्ति तद् अस्माभिः साक्षात् द्रष्टुं न शक्यते तर्हि तत्र दर्शने किं कारणं तत्र शास्त्रं कारणं तत् सः विषयः शास्त्रेण द्रष्टुं शक्यते अतः परोक्षार्थस्य दर्शकं भवति शास्त्रं दर्शकम् इत्यत्र णुल् प्रत्ययः अस्ति नपुंसके दर्शकम् इति भवति शास्त्रं दर्शकं कस्य दर्शकं तर्हि परोक्षार्थस्य अपि च शास्त्रं पुनः कीदृशं तर्हि सर्वस्य लोचनं शास्त्रं सर्वस्य शास्त्रम् एव सर्वस्य लोचनं भवति लोचनं नाम कृत्याकृत्य विवेके शास्त्रमेव प्रमाणं तर्हि यत्र यस्मिन् विषये अस्माकं दृष्टिः न गच्छति तत्र शास्त्रं गच्छति तत्र शास्त्रेण निर्णयः अतः शास्त्रं सर्वस्य लोचनम् इति उच्यते सर्वस्य लोचनम् इत्युक्ते यत्र विश्वासः नैकत्र विश्वासः भवति परन्तु शास्त्रेण यत्र प्रमाणं क्रियते यत् प्रमाणीक्रियते तत्र समेषामेव विश्वासः भवति अतः शास्त्रं लोचनीकृत्य प्रमाणीकृत्य ते तत्र प्रामाण्यं जानन्ति शास्त्रेण यदि किमपि सिद्ध्यति तर्हि तत् सर्वैः स्वीक्रियते अतः शास्त्रमेव सर्वेषां लोचनमस्ति समेषां नेत्रस्वरूपमस्ति इति तात्पर्यम् एवं शास्त्रं यस्य नास्ति नाम यः एवं शास्त्रं न जानाति सः तस्य स्थूलचक्षुंसि स्तः नाम परन्तु सः अन्धः एव भवति चक्षुर्द्वयं यस्य अस्ति चक्षुद्वयं यस्य अस्ति तथापि सः अन्धः एव कथ्यते अस्तु तर्हि शास्त्रं यः न जानाति सः सचक्षुष्कः अपि अन्धः एव अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकं सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्ति अन्ध एव सः यस्य शास्त्रं नास्ति सः अन्ध एव अपरं श्लोकमस्ति क्षम्यताम् अपरः श्लोकः अस्ति यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वम् अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्
यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। अस्माकं जीवने चत्वारि अनर्थकारणानि सन्ति तत् उच्यते। बहुषु इतोपि नैकानि अनर्थकारणानि सन्ति, परन्तु अत्र चतुष्टयं दृश्यते। तत्र आदौ भवति यौवनं, द्वितीयं भवति किं धनसम्पत्तिः, तृतीयं प्रभुत्वं, चतुर्थं भवति अविवेकिता। अविवेकिता नाम अविवेकित्वं, कृत्याकृत्य विषये यः कृत्याकृत्य विषयं किं करणीयं किम् अकरणीयम् इति यः न जानाति सः अविवेकी। श्रेयः प्रेयसोः स्वरूपं न जानाति सः अविवेकी। तर्हि अविवेकित्वमपि अनर्थाय भवति। अनर्थाय इत्यत्र चतुर्थी भवति तादर्थ्ये। तर्हि प्रभुत्वम् अपि च प्रभुत्वम् अनर्थाय भवति। प्रभुत्वमपि अनर्थाय भवति। धनसम्पत्तिरपि अनर्थाय भवति। यौवनमपि अनर्थाय भवति। एतत् चतुष्टयं यत्र तिष्ठति तत्तु नाम महदनर्थकमस्ति। परन्तु एकैकमपि यस्य निकटे केवलं यौवनम् अस्ति तद् यौवनम् एकमेव स्वयमेव महद अनर्थाय भवति। केवलं धनसम्पत्तिरेव महद अनर्थाय भवति, सः स्वयमेव। अपि च प्रभुत्वम् अपि च अविवेकित्वम्, एतत् चतुष्टयम् एकैकमपि अनर्थाय भवति। किमु यत्र चतुष्टयम्, यत्र एतत् चतुष्टयमपि विद्यते, नाम यस्मिन् यौवनमपि विद्यते, धनसम्पत्तिरपि विद्यते, प्रभुत्वं विद्यते, अपि च अविवेकित्वमपि विद्यते, तत्र किं वक्तव्यं पुनः? तस्य तु महत् अनर्थकं भवति इति तात्पर्यम्। यथा कश्चित् राजा युवाकाले एव राजा जातः, तर्हि सः तस्मिन् किं प्रभुत्वमपि आगतं। राजा अस्ति नाम तस्मिन् धनसम्पत्तिरपि। अपि यदि सः शास्त्रं न जानाति, श्रेयप्रेयसोः स्वरूपं न जानाति, विवेकी अस्ति, तर्हि स तु स्वस्यापि सः अनर्थं करोति, अपि च सम्पूर्णस्य राज्यस्यापि सः अनर्थं करोति। एकमपि यदि तिष्ठति तदपि अनर्थाय अस्ति, तर्हि चतुष्टयं यत्र विद्यते तत्र तु महत् अनर्थकं भवति इति तात्पर्यम्। यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वम् अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। एतत् श्लोकद्वयं सः राजा सः नरपतिः शुश्राव। स नरपतिः शुश्राव एतत् श्लोकद्वयम्। एतत् श्लोकद्वयं श्रुत्वा किं जातमस्ति? तर्हि वदति इत्याकर्ण्य आत्मनः पुत्राणाम् अनधिगतशास्त्राणां नित्यम् उन्मार्गगामिनां शास्त्राननुष्ठानेन उद्विग्नमनाः सः राजा चिन्तयामास। इत्याकर्ण्य सः एतत् श्लोकद्वयं शुश्राव, नाम श्लोकद्वयं श्रुतवान्। श्रवणादनन्तर आकर्ण्य नाम श्रुत्वा, कर्णयित्वा, आकर्ण्य। अस्तु, इति आकर्ण्य आत्मनः नाम स्वस्य पुत्राणाम् अनधिगतशास्त्राणां, ते पुत्राः कीदृशाः? अनधिगतशास्त्राः। न अधिगतम् इति अनधिगतम्, अनधिगतं शास्त्रं यैः ते अनधिगतशास्त्राः पुत्राः इत्यर्थः। ते पुत्राः कीदृशाः? अनधिगतशास्त्राः, शास्त्रं न अधीतवान्, न अधिगतवन्तः। तादृशानां पुत्राणां नित्यम् उन्मार्गगामिनं, ते पुनः कीदृशाः? तर्हि नित्यम् उन्मार्गगामिनः। उन्मार्गगामिनः नाम विपथगामिनः।
इति नित्यम उन्मार्गगामिनां शास्त्रानुष्ठानेन शास्त्रस्य अनुष्ठानेन शास्त्रस्य अनुष्ठानेन उद्विग्नमनः सह राजा चिन्तयामास। स राजा कीदृशः? पुनः स शास्त्रं न अनुष्ठाति। अतः शास्त्र अनुष्ठानेन उद्विग्नमनः सह राजा उद्विग्नं मनः यस्य सः उद्विग्नमनः सः राजा चिन्तयामास चिन्तितवान्। चिन्तयामास इति लिटि अस्ति। अस्तु तर्हि इति आकर्ण्य एतत् श्लोकद्वयम् आकर्ण्य आत्मनः पुत्राणाम् अनधिगतशास्त्राणां नित्यम् अनुमार्गगामिनां विपथि चलमानानां चलतां पुत्राणां शास्त्रानुष्ठानेन शास्त्रस्य अनुष्ठानं यतः न कुर्वन्ति तस्मात् उद्विग्नं मनः यस्य सः उद्विग्नमनः सः राजा चिन्तयामास चिन्तितवान्। किं चिन्तितवान्? तदुच्यते कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न धार्मिकः कानेन चक्षुषा किं वा चक्षुपीडैव केवलम्। किमुच्यते? कः अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न धार्मिकः कानेन चक्षुषा किं वा चक्षुपीडैव केवलम्। सः अधुना तस्य मतिः संजाता। सः चिन्तयति कः अर्थः पुत्रेण पुत्रेण कः अर्थः नाम कः अर्थ शब्दस्य प्रयोजनम् इत्यर्थः। पुत्रेण किं प्रयोजनम् इति तात्पर्यम्। जातेन पुत्रेण जातेन किं प्रयोजनं? यः न विद्वान् न धार्मिकः यः जातः पुत्रः न विद्वान् न धार्मिकः तेन पुत्रेण किं प्रयोजनं? न किमपि प्रयोजनम्। अत्र उपमा दीयते उदाहरणं यच्छति कानेन चक्षुषा किं वा चक्षुपीडैव केवलम्। चक्षुषी यदि काणत्वरूप धर्मः अस्ति नाम काणत्वं चक्षुषी विद्यमानः कश्चित् दोषः तर्हि विकारः काणत्वमिति विकारः अस्ति। तर्हि चक्षुषी यदि काणत्वरूप विकारः अस्ति तेन चक्षुषा द्रष्टुं न शक्यते। तर्हि यस्य चक्षुषी काणत्वरूप विकारः अस्ति तर्हि तस्य चक्षुषा किमपि प्रयोजनं न सिद्ध्यति। परन्तु चक्षुषी यतोहि काणत्वरूप विकारः अस्ति अतः चक्षुषी पीडा भवति। अतः चक्षुः पीडा एव केवलं तस्य सिद्ध्यति। चक्षुषः अन्यत् किमपि प्रयोजनं न भवति। तद्वत् यः जातः पुत्रः नापि विद्वान् नापि धार्मिकः शास्त्रमपि न पठितवान् धर्माचरणमपि न कृतवान् तेन पुत्रेण जातेन कः अर्थः किं प्रयोजनम् इति सः चिन्तयति मनसि। कोऽर्थः कः अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न धार्मिकः यः पुत्रः न विद्वान् नापि धार्मिकः तेन जातेन पुत्रेण किं प्रयोजनम्? कानेन चक्षुषा किं वा चक्षुपीडैव केवलम्। अवगम्यते? तर्हि एवं सः श्लोकद्वयम् उपरि तत् आकर्ण्य तस्य मतिः सम्प्रति तस्य मतिः सञ्जाता यत् मम पुत्राः ईदृशाः सन्ति। तर्हि तद्विचिन्त्य सः पुनः मनसि चिन्तयति यत् तर्हि यदि मम पुत्राः एवं तिष्ठन्ति तर्हि तेन पुत्रेण किम् इति सः पुनः चिन्तयति। ततः परं किं चिन्तयति? अजात मृतमूर्खाणां वरमाद्यौ न चान्तिमः सकृत् दुःख वराौ आद्यौ अन्तिमस्तु पदे पदे। अजात मृतमूर्खाणां वरम आद्यौ न चान्तिमः न च अन्तिमः सकृत् दुःख करौ आद्यौ अंतिमः तु पदे पदे। अजात मृतमूर्खाणां अजातश्च मृतश्च मूर्खश्च इति अजात मृतमूर्खाः तेषाम् अजात मृतमूर्खाणां वरम आद्यौ द्वौ नाम अजात मृतौ न च अन्तिमः मूर्खपुत्रः न वरम। सकृत् कुतः? तर्हि कारणं वदति किं? सकृत् दुःख करौ
आद्यौ अजातपुत्रः अपि च मृतपुत्रः सकृत् दुःखकरः। अन्तिमस्तु पदे पदे मूर्खपुत्रस्तु पदे पदे दुःखकरः अस्ति। अतः अजात मूर्खाणां पुत्राणाम् आद्यौ एव अजातपुत्रः अपि च मृतपुत्रः एव वरं न च अन्तिमः। मूर्खपुत्रस्तु कथमपि न वरं, यतोहि आद्यौ अजातपुत्रः अपि च मृतपुत्रः सकृत् दुःखकरौ, अन्तिमस्तु पदे पदे। अत्र पश्यतु अजात मृतमूर्खाणाम् इत्यत्र श्लोकस्य कः अर्थः इति ज्ञातमस्ति? महोदय तर्हि अत्र पश्यतु अजात मृतमूर्खाणां षष्ठी विभक्ति अस्ति। अत्र कथं षष्ठी विभक्ति इति ज्ञायते? निर्धारणे एवं अत्र निर्धारणे षष्ठी विभक्ति अस्ति। निर्धारणे षष्ठी विभक्तिरपि भवितुमर्हति, सप्तमी अपि भवितुमर्हति। कस्मिंश्चित् दिने मया उक्तमस्ति वा निर्धारणविषये? आं महोदय। एवं निर्धारणे तर्हि अत्र निर्धारणे षष्ठी विभक्ति अस्ति। अजात मृतमूर्खपुत्र मध्ये अजातपुत्रः अपि च मृतपुत्रः, यः पुत्रः नैव जातः अपि च यः पुत्रः जातः सन् मृतः, तौ द्वौ पुत्रौ अजात मृतपुत्रौ वरम्। मूर्खपुत्रस्तु कदाचिदपि न वरं, यतोहि सकृत् दुःखकरौ, दुःखं करोति इति दुःखकरः, तौ दुःखकरौ, सकृत् नाम एकवारम्। तर्हि अजातपुत्रः अपि च मृतपुत्रः किं करोति? एकवारमेव दुःखं ददाति। मृतपुत्रः मृतश्चेत् मासं यावत् वा दुःखं भवति, ततः परं वत्सरं वा दुःखं भवति। परन्तु मूर्खपुत्रः किं करोति? प्रतिपदं पदे पदे दुःखं ददाति, दुःखं करोति इति। अतः मूर्खपुत्र अपेक्षया अजातपुत्रः अपि च मृतपुत्रः वरम् इति उच्यते। वस्तुतः अत्र किं प्रशंसा निन्दा इति अर्थवाद निन्दा वाक्यं भवति खलु। तर्हि अत्र अर्थवादवर्गम् अस्ति तथा नास्ति यत् तदुच्यते खलु, नाम नै मम चे काना मम भल, तद्वत् अत्रापि अस्ति। कापि माता एवं न इच्छति यत् मम पुत्रः न भवतु अपि मृतः भवतु इति। मूर्खः भवतु यद्वा भवतु, पुत्रः एव। नाम अस्मिन् अधुना साम्प्रतिककाले साम्प्रतं संस्कृतस्य दोषम् अन्विष्यमाणाः जनाः आधिक्येन दृश्यन्ते। अतः एवं श्लोकाः प्राप्यन्ते चेत् कथयति अस्माकं शास्त्रे एवम् अस्ति, परन्तु तात्पर्यं किमस्ति तत् द्रष्टव्यमस्ति। अत्र अर्थवादः भवति सर्वत्रैव। अजात मृतं इतोपि अग्रे केचन श्लोकाः सन्ति, तत्रापि एवं व्याख्यानं भवति। अजात मृतमूर्खाणां वरमाद्यौ न चान्तिमः, सकृत् दुःखकरौ आद्यौ अन्तिमस्तु पदे पदे। एतत् सः राजा, सुदर्शन नामकः राजा, सः मनसि चिन्तयति, एतत् सर्वं सः चिन्तयति। पुनः किं चिन्तयति? किञ्च वरं गर्भस्रावो वरमपि च नैवाभिगमनं, वरं जातः प्रेतो वरमपि च कन्यैव जनिता, वरं बन्ध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वसतिर्, न चा विद्वान् रूप द्रविण गुणयुक्तोऽपि तनयः। सः पुनः किं चिन्तयति? एतेषां श्लोकानां कण्ठस्थीकरणं क्रियते भवद्भिः कण्ठस्थी क्रियते चेत् सम्यक्, न क्रियते चेदपि एतत् प्रत्यहम् एकैकं श्लोकं तत् स्टेटस् मध्ये ददातु, तेनापि किञ्चित् कार्यं भवति। वरं गर्भस्रावो वरमपि च नैवाभिगमनं, वरं जातः प्रेतो वरमपि च कन्या एव जनिता, वरं बन्ध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वसति, न च अविद्वान् रूपद्रविण गुणयुक्तः अपि तनयः। किं वदति? वरं गर्भस्रावः। गर्भस्रावः नाम
तत् गर्भे स्थितः सन् एव मृतः तथा गर्भस्रावः इति उच्यते। तद् वदति किम् अत्रापि अनेनापि श्लोकेन किं क्रियते विद्यायाः एव माहात्म्यं गीयते केवलं। तत्र किं वदति वरं गर्भस्रावः। गर्भस्रावः नाम गर्भावस्थायामेव भ्रूणस्य नाम गर्भावस्थायामेव मृतश्चेदपि तदपि वरं मृतश्चेत् तदपि वरमस्ति। तदपेक्षया वरमस्ति किं नैवाभिगमनं स्त्रीषु अभिगमनं नैव भवतु तदपि वरमस्ति। वरं जातः प्रेतः अथवा जातः पुनः तदा एव मृतः तदपि वरमस्ति। वरं जातः प्रेतः नाम जातः सन् मृतः तदपि वरमस्ति। प्रेतः इत्यस्य मृतः इत्यर्थः। प्र इतः इति प्रेतः। इण् गतौ इति धातुः अस्ति तप्रत्यय इतः भवति प्र इति उपसर्गात् प्रेतः नाम प्रविष्टेन गतः मृतः इति इत्यर्थः। तर्हि वरं जातः मृतः जातः सन् मृतः तदपि वरमस्ति। वरमपि च कन्या एव जनिता। तदपेक्षया कन्या भवतु तदपि वरमस्ति कन्या एव जनिता। अपि च किं वरं बन्ध्या भार्या भार्या बन्ध्या भवतु तदपि वरमस्ति। वरञ्च गर्भेषु वसति पुत्रः गर्भे एव वसति नैव आगच्छति भूमौ तदपि वरमस्ति। न च अविद्वान् रूपद्रविण गुणयुक्तोऽपि तनयः परन्तु रूप द्रविण गुणयुक्तः अपि तनयः अविद्वान् भवति चेत् तद् वरं न भवति। रूप नाम सुन्दरः भवति चेत् द्रविणं नाम धनं गुणः नाम ये गुणः रूप द्रविण गुणयुक्तोऽपि तनयः। द्रविण गुणाः अलङ्काराः इत्यर्थः। सुवर्ण अलङ्कार सुवर्ण निर्मितः अलङ्कारः तत् सुवर्ण निर्मित अलङ्कारयुक्तोऽपि अविद्वान् पुत्रः भवति चेत् तत् कदाचिदपि न वरं भवति। तदपेक्षया गर्भस्रावो भवतु स्त्रीषु अभिगमनम् एव न भवतु जातः प्रेतः एव भवतु कन्या वा भवतु बन्ध्या भार्या वा भवतु गर्भेषु वसतिर्वा भवतु तदपि वरमस्ति परन्तु अविद्वान् पुत्रः कदाचित् न वरम् इति अस्य श्लोकस्य अर्थः अवगम्यते। तात्पर्यं किमस्ति वाक्यार्थः कः अस्ति वरं गर्भस्रावो वरमपि च नैवाभिगमनं न एव अभिगमनं नैवाभिगमनं सन्धि वरं जातः प्रेतो वरमपि च कन्यैव जनिता वरं बन्ध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वसतिर् न चा विद्वान् रूप द्रविण गुणयुक्तोऽपि तनयः। अवगम्यते। किंच पुनः सः चिन्तयति किं सः जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिं परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते। किमुच्यते सः जातः येन जातेन वंशः समुन्नतिं येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्। अत्र क्रियापदं किमस्ति अति प्रथमं याति इति क्रियापदमस्ति। सः जातो येन जायते इति क्रियापदम् अपरमस्ति। तर्हि याति इति कर्तरि अस्ति तर्हि तस्य कर्ता अस्ति अत्र प्रथमान्तम् अस्ति किम् अत्र प्रथमान्तं सः अस्ति परन्तु तस्य सः जातः इत्यत्र कर्ता अस्ति। तर्हि याति इत्यत्र वंशः कर्ता अस्ति येन जातेन वंशः समुन्नतिं याति सः एव जातः इत्यर्थः। यस्य जन्मना वंशस्य उन्नतिः जायते वंशः समुन्नतिं गच्छति सः एव जातः इति उच्यते। अन्यथा अस्मिन् परिवर्तिनि संसारे सदैव गतिशीलः संसारः अस्ति सदैव सदा एव
परिवर्तते, अयं संसारः सदा एव परिवर्तते, अतएव परिवर्तिनी अस्मिन् संसारे मृतः को वा न जायते, कः वा न म्रियते, कः वा न जायते, बहवः जनाः म्रियन्ते, बहवः च जायन्ते। अतः अस्मिन् संसारे सः एव जातः येन जातेन यस्य जन्मना वंशः समुन्नतिं याति, यथा रामचन्द्रादयः। अन्यथा अन्ये सर्वे आगच्छन्ति अपि च म्रियन्ते। अतः सः एव जातः इति उच्यते येन यस्य जन्मना वंशस्य समुन्नतिः भवति, वंशः अग्रे गच्छति, सः एव जातः इति उच्यते। परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते। सजातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिं, परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते। अपरं किमस्ति, अपरः श्लोकः अस्ति, गुणिगण गणनारम्भे न पतति कठिनी सुसंभ्रमादियस्य तेनाम्बा यदि सुतिनी मदवन्ध्या कीदृशी नाम। तेषां गुणीनां गणः इति गुणिगणः नाम गुणिसमूहः। तेषां गुणिसमूहानां गुणिगणानां गणनायाः आरम्भे, गणनायाः प्राक् नाम गणना समये, यदा कस्याञ्चित् सभायां गुणीनां गणना भवति, तस्मिन् गुणिगणनारम्भे तस्यां सभायां गुणीनां गणना प्रसंगे यस्य सुसंभ्रमात् कठिनी न पतति, यस्य सुसंभ्रमात् नाम गौरवपूर्वकं कठिनी न पतति। कठिनी इत्यस्य सुधाखण्डम् इत्यर्थः वा सुधाखण्डः वा येन लिख्यते तत् कठिनी इति उच्यते। तर्हि गुणीनां गणना प्रसंगे यस्य सुसंभ्रमात् कठिनी न पतति, नाम तस्य नामलेखनाय कठिनी फलके न पतति, तेन अम्बा यदि सुतिनी, तादृशेन पुत्रेण अम्बा यदि माता यदि सुतिनी पुत्रवती इति उच्यते, तर्हि वद बन्ध्या कीदृशी नाम। तर्हि बन्ध्या का उच्यते पुनः, नाम इदमेव उच्यते यत् मूर्खः पुत्रः यदि भवति तेन सा माता बन्ध्या एव उच्यते। अवगतम्। गुणिनां गणना प्रसंगे गणनारम्भे यदि सुसंभ्रमात् गौरवपूर्वकं यस्य कठिनी न पतति, नाम यस्य नामलेखनाय कठिनी फलके न पतति इत्यर्थः। तादृशेन सुतेन, तादृशेन पुत्रेण यदि अम्बा माता सुतिनी पुत्रवती इति उच्यते, तर्हि बन्ध्या कीदृशी नाम भवति इति वद। अवगतम्। गुणिगणनारम्भे न पतति कठिनी सुसंभ्रमादयस्य तेन अम्बा यदि सुतिनी वद बन्ध्या कीदृशी नाम इति सः सुदर्शनः स्वयं चिन्तयति। अपि च पुनरपि चिन्तयति किं, दाने तपसि शौर्ये च यस्य न प्रथितं मनः विद्यायामर्थलाभे च मातुरुच्चार एव सः। दाने तपसि शौर्ये च यस्य न प्रथितं मनः, प्रथितम् इत्यस्य लग्नम् इत्यर्थः। दाने तपसि शौर्ये च यस्य न प्रथितं मनः, यस्य मनः दाने तपसि शौर्ये च न लग्नं भवति, विद्यायाम् अर्थलाभे च, अपि च विद्यायां किंच अर्थलाभे यस्य मनः न लग्नं भवति, न गच्छति, सः मातुः उच्चारः एव, मातुः मलम् एव अस्ति, सः तस्य संसारे किमपि प्राधान्यं नास्ति।
सः मलवत् हेयः अस्ति। दाने तपसि शौर्ये च यस्य न प्रथितं मनः विद्यायाम् अर्थलाभे च मातुरुच्चारः एव सः। कीदृशः पुत्रः दानादिकं कर्म करोति, यः शास्त्रं सम्यक् जानाति, दानस्य महिमानं यः जानाति सः एव दानं करोति। तपश्चर्यां कः करोति, यः शास्त्रं जानाति, धर्माचरणे तस्य आग्रहः भवति, अतएव सः तपस्यां करोति। यः पुत्रः दानमपि न करोति, तपस्यामपि न करोति, यस्य शौर्यमपि नास्ति, विद्यायाम् अर्थलाभे च मनः अपि न लग्नं भवति, तर्हि सः कीदृशः, सः मातुः उच्चारः एव यदि निन्दा क्रियते। दाने तपसि शौर्ये च यस्य न प्रथितं मनः विद्यायाम् अर्थलाभे च मातुरुच्चारः एव सः। सरलः अस्ति सम्प्रति अत्र श्लोकः सर्वेपि सरलाः। इतः परं कथा यदा आरभ्यते, मित्रलाभः कथा यदा आरभ्यते तदा कथायाः भाषा किञ्चित् कठिना अस्ति, अत्र तु सरलः अस्ति। अपरं किं चिन्तयति सः, वरमेको गुणीपुत्रो न च मूर्खशतान्यपि एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारा गणाः अपि। पुनः किं चिन्तयति, वरमेको गुणीपुत्रो न च मूर्खशतान्यपि एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारा गणाः अपि। एकः अपि यदि गुणीपुत्रः भवति तदपि वरमस्ति, सः पुत्रः एव श्रेष्ठः अस्ति यदि सः गुणीपुत्रः अस्ति। न च मूर्खशतान्यपि, शतमपि मूर्खपुत्राः भवन्ति चेत् तदपेक्षया एकः गुणीपुत्रः एव श्रेष्ठः, तदेव वरम्। यतोहि उदाहरणं किमस्ति, यतोहि एकः एव चन्द्रः तमः हन्ति, तमः इति तमः शब्दः तस्य द्वितीयैकवचने तमः इति भवति, नाम अन्धकारम्। एकः एव चन्द्रः अन्धकारं हन्ति न च तारागणाः अपि। तारागणाः सन्ति अपि तैः अपि अन्धकारः न हन्यते, अन्धकारस्य नाशः न भवति, परन्तु एकेन चन्द्रेण एव सम्पूर्णस्यापि अन्धकारस्य सम्पूर्णस्यापि तमसः नाशः भवति। अतः एकः चन्द्रः एव समर्थः भवति। तद्वत् एकः एव गुणीपुत्रः सर्वमेव कार्यं विधातुं समर्थः भवति। तस्मात् एकः एव गुणीपुत्रः वरं शतमूर्खपुत्रापेक्षया। वरमेको गुणीपुत्रो न च मूर्खशतान्यपि एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणाः अपि। पुनः उच्यते किं, पुण्यतीर्थे कृतं येन तपः क्वाप्यति दुष्करं तस्य पुत्रो भवेद्वश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधी। अधुना कश्चित् भिन्नः प्रसङ्गः आगच्छति। सः एव चिन्तयति यत् पुण्यतीर्थे कृतं येन तपः क्वापि अतिदुष्करं। यः पुण्यतीर्थे तपश्चर्यां कृतवान्, येन तपः कृतं, तपःशब्दः तस्य प्रथमैकवचने तपः इति भवति, येन कृतं। पुण्यतीर्थे येन तपश्चर्या कृता अस्ति, तपश्चरणं कृतमस्ति, अथवा क्वापि अन्यत्र क्वचिदपि स्थले कुत्रचिदपि स्थले अतिदुष्करं तपः येन कृतमस्ति, आचरितमस्ति, तस्यैव पुत्रः भवेद् वश्यः। तस्यैव पुत्रः वश्यः भवति। पुनः कीदृशः भवति, समृद्धः धार्मिकः सुधी च भवति। धार्मिकः धर्माचरणे प्रयत्नशीलः, समृद्धः अपि सुधीः। शोभनाधिः यस्य सः सुधीः तादृशः पुत्रः एव सुधीः भवति, धार्मिकः भवति, समृद्धः भवति, अपि च वश्यः भवति। पितुः वशे सः तिष्ठति।
पुण्यतीर्थे कृतं येन तपः क्वाप्यति दुष्करं तस्य पुत्रो भवेद् वश्यः समृद्धो धार्मिक सुधी। अवगतमस्ति? पुनः उच्यते अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजा। किमुच्यते अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रः अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। जीवलोकस्य एतानि षट् सुखानि हे राजन्। जीवलोकस्य एतानि षट् सुखानि कानि? अर्थागमः नित्यम्। नित्यम् इत्यस्य उभयत्रापि विशेषणमस्ति नित्यमिति। नित्यम् अर्थागमः प्रतिमुहूर्तं यस्य अर्थागमः भवति। अपि च नित्यम् अरोगिता, रोगः यस्य नास्ति, सः नित्यतया यस्य रोगः नास्ति सः नित्यम् अरोगिता च। अपि च किं? प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। प्रिया भार्या अपि च प्रियवादिनी भार्या। वश्यश्च पुत्रः अर्थकरी च विद्या। पुत्रः वश्यः अपि च अर्थकरी विद्या। षट् जीवलोकस्य सुखानि राजन्। एतानि षट् सुखानि जीवलोकस्य। अवगम्यते, सरलः एव अर्थः अस्ति। पुनः किम् उच्यते? कोधन्यो बहुभिः पुत्रैः कुशूला पूर्णाढगैः वरमेकः कुलालम्बी यत्र विश्रूयते पिता। कोधन्यो बहुभिः पुत्रैः। बहुभिः पुत्रैः कः वा धन्यः भवति? यथा दृश्यते धृतराष्ट्रस्य 100 पुत्राः आसन्, परन्तु सः किं धन्यः? न धन्यः। अतः बहुभिः पुत्रैः कः वा धन्यः भवति? अत्र उदाहरणं दीयते कुशूला पूर्णाढकैः। अर्थात किं तत् एकं पात्र, कश्चित् पात्रविशेषः अस्ति यत्र सस्यानि संस्थाप्यन्ते। बहुभिः पुत्रैः कः धन्यः भवति? यथा कुशला पूर्णाढकैः अर्थात पात्रमस्ति, पात्रविशेषः अस्ति कश्चित् कुशला पूर्णाढकैः। तत्र सस्यानि संस्थाप्यते चेत् कुशला पूर्णाढकैः बहुभिः पुत्रैः कः धन्यः भवति? एतत् पात्रमस्ति, तादृश पात्रैः नाम कुशला पूर्णाढकैः ढकानि पात्रविशेषाणि। तत्र किं भवति? सस्यानि संस्थाप्यन्ते, परन्तु सस्यानि न सन्ति चेत् तादृश पात्रैः किं कर्तुं शक्यते? किमपि कर्तुं न शक्यते। तद्वत् बहुभिः पुत्रैः किमपि कर्तुं न शक्यते यदि ते पुत्राः मूर्खाः सन्ति। अतः पुत्रेषु ज्ञानं तिष्ठेत्, विद्वत्ता तिष्ठेत्, तैः एव पुत्रैः किमपि सिद्ध्यति। अन्यथा तत् पात्रैः किमपि कार्यं न भवति। तद्वत् अत्र उच्यते कुशला पूर्णाढकैः बहुभिः पुत्रैः कः धन्यः? वरमेकः कुलालम्बी यत्र विश्रूयते पिता। तदपेक्षया एकः एव कुलालम्बी पुत्रः श्रेष्ठः वरं भवति, श्रेष्ठः भवति यत्र विश्रूयते पिता। येन पितुः मानं वर्धते, पिता येन
सम्पूर्णेऽपि विश्वे परिचितो भवति पुत्रस्य नाम्ना एव। तादृशः एकः एव पुत्रः कुलालम्बी पुत्रः स एव श्रेष्ठः भवति बहुपुत्रापेक्षया। अतः अस्ति किं ऋणकर्ता पिता शत्रुर्माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रुरपण्डितः। किमुच्यते? ऋणकर्ता पिता शत्रुर्माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रुरपण्डितः। ऋणकर्ता पिता सः शत्रुरिव भवति, यतोहि ऋणं कृत्वा सः मृतश्चेत् तेन सः भारः पुत्रस्य उपरि आगच्छति। अतः तादृशः पिता शत्रुरिव अस्ति। अपि च माता यस्य व्यभिचारिणी अस्ति, व्यभिचारिणी माता शत्रुरिव भवति। अपि च रूपवती भार्या अपि शत्रुः भवति। अपि च यस्य पुत्रः अपण्डितः सः पुत्रोऽपि शत्रुरेव भवति। अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनं विषम विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। अधुना एतावत् विद्यायाः माहात्म्यं गीतमस्ति, परन्तु कीदृशी विद्या विषमिव अस्ति इति सम्प्रति उच्यते। किम्? अनभ्यासे विषम विद्या। विद्यायाः ग्रहणं कृतमस्ति, विद्या अध्ययनं कृतमस्ति, प्राप्ता अस्ति, पुनः परन्तु काले तस्याः नाशः भवति। कुतः? यतोहि अभ्यासः न क्रियते। अतः तादृश अनभ्यासे सति विद्या विषमिव भवति। अत्र तात्पर्यम् एवमस्ति, अनभ्यासे विषम विद्या इति अस्माभिः कथम् अवगम्यते? नाम कथम् अस्माभिः व्यवह्रियते यत् विद्यायाः अभ्यासः न क्रियते चेत् सा विद्या नष्टा भवति, परन्तु विषम कथं भवति? नष्टा भवति परन्तु विषम कथं भवति? विषम किं करोति? तादृशजनस्थं सति तं नाशयति। तर्हि विद्या अस्माभिः अर्जिता अस्ति, परन्तु कालेन नष्टा भवति, तेन अस्माकं किं विषम तु न भवति। तर्हि अत्र विषम कथम् उच्यते? अनभ्यासे विषम विद्या। अस्य तात्पर्यम् एवमस्ति, विद्याग्रहणम् अस्माभिः कृतमस्ति, यथा कश्चित् सुखेन सुप्तः अस्ति चेत् सः न ताड्यः। यथा कुक्कुरः अस्माकं मार्गे शयानः भवति, नैके किं कुर्वन्ति? तं ताडयति। परन्तु शास्त्रेण किम् उच्यते? यथा सुखेन सुप्तमस्ति चेत् तत् सर्पोऽपि सुखेन सुप्तः अस्ति चेत् सः न ताड्यः। अस्तु, तर्हि सुखेन सुप्तः अस्ति चेत् न ताड्यः इति शास्त्रैः अस्माभिः ज्ञातमस्ति। ताडयामि चेत् महत् अनर्थं भवति, पापं भवति इति अस्माभिः शास्त्रेण पठितमस्ति, शास्त्रेण ज्ञातमस्ति, गृहीतमस्ति। यथा तृष्णार्थाय जलं देयम्, एतत् सर्वम् अस्माभिः ज्ञातमस्ति, गृहीतमस्ति। परन्तु यदा मार्गे गच्छामः तदा शयानं कुक्कुरं ताडयामः। तर्हि तस्य तादृशी विद्या एव किं भवति? विषमिव भवति। यतोहि तस्याः विद्यायाः अभ्यासः नाम कार्यपरिणामः। कार्यपरिणामः अस्माभिः न क्रियते। अतः तादृशी विद्या विषमिव भवति। यतोहि किम्? अहं जानामि, पुनः न पालयामि चेत् तत् महत् अनर्थं भवति, महत् पापाय भवति तत्। यः न जानाति, अविद्या एव तस्य शरणं, तर्हि सः अज्ञानकारणात् न करोति इति किं कर्तुं शक्यते? अस्माभिः विज्ञाय अपि क्रियते चेत् तर्हि क्लेशः अस्ति। अवगतं? तस्मात् अनभ्यासे विषम विद्या इति उच्यते। तस्य शास्त्र अनध्ययने पुनः तद् विषम भवति, तथा तात्पर्यं नास्ति। तात्पर्यम् एवमस्ति, अजीर्णे भोजनं विषम। भोजनं भुक्तमस्ति, तस्य पाकः न भवति चेत् तद् विषमिव भवति, तत्तु सर्वैः अनुभूयते। अजीर्णे भोजनं विषम। विषम सभा दरिद्रस्य, सभा भवति चेत् तत्र दरिद्रस्य तद् विषमेव अस्ति। अपि च वृद्धस्य तरुणी विषम। अवगम्यते सर्वं, सरलः एव अस्ति।
पुनः उच्यते यस्य कस्य प्रसूतोऽपि गुणवान् पूज्यते नरः धनुर्वंश विशुद्धोऽपि निर्गुणः किं करिष्यति। यस्य कस्य प्रसूतोऽपि गुणवान् पूज्यते नरः, कस्मिन् कुले जातः, कस्य पुत्रः, एतस्य महात्म्यं नास्ति। यतोहि यः गुणवान् भवति सः सर्वदैव, यः विद्वान् भवति सः सर्वदैव सर्वत्र पूज्यते। अतः यस्य कस्यापि प्रसूतः अपि गुणवान् चेत् सः गुणवांश्चेत् सः पूज्यते एव। यः निर्गुणः अस्ति सः, अधुना सम्प्रति एतत् उदाहरणम् अस्माभिः ज्ञायते, बहुत्र अस्ति। पिता महान् अस्ति परन्तु पुत्रः मूर्खः अस्ति, तर्हि तादृशस्य पुत्रस्य पूजा कदापि न भवति, सम्मानः न क्रियते। अत्र उदाहरणं ददाति किं, धनुर्वंश विशुद्धोऽपि निर्गुणः किं करिष्यति। धनुषः यद् वंशं भवति तद् वंशं सम्यक् अस्ति, सर्वं सम्यक् अस्ति, परन्तु तत्र सूतम् अस्ति यत् तत् किम् उच्यते, ज्या इति अस्ति, ज्या। तद् सा ज्या यदि सम्यक् नास्ति अथवा नास्ति एव, तर्हि तेन वंशेन किं भवति, तेन वंशेन किमपि कर्तुं शक्यते, किमपि न कर्तुं न शक्यते। अतः उच्यते धनुर्वंश विशुद्धोऽपि, धनुषः वंशं यदस्ति तत् सम्यक् अस्ति चेदपि तत् सः निर्गुणः अस्ति। निर्गुणः गुणशब्दस्य सूत्रम् इत्यर्थः, नाम तत् ज्या इति उच्यते। तर्हि तेन वंशेन पुनः किं कार्यं सिद्ध्यति, किमपि कार्यं न सिद्ध्यति। इति एतत् सर्वं विचिन्त्य सः राजा कथयति तत् कथम् इदानीम् एते मम पुत्राः गुणवन्तः क्रियताम्। सः कस्यचित् निकटं गत्वा एवं कथयति यत् कथञ्चिदपि मम एते पुत्राः गुणवन्तः क्रियन्ताम्। कर्मणि अस्ति अत्र, पुत्राः गुणवन्तः क्रियन्ताम्। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समानः। यतोहि किम्, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां, पशुभिः सह नराणाम् एतत् सामान्यमस्ति, समानमस्ति। सामान्यम् इत्युक्ते समानमस्ति, पशुभिः सह एतत् अस्माकमपि समानमस्ति। किम्, आहार निद्रा भयमैथुनं च। तर्हि मनुष्ये कः विशेषः अस्ति इति चेत् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः। यतोहि मनुष्याणां किं कृत्याकृत्य विवेकः अस्ति, अतः धर्माचरणे तेषां प्रवृत्तिः भवति। अतः धर्मः एव मनुष्येषु अधिकः अस्ति। धर्मेण यदि हीनाः भवन्ति तर्हि सः जनः पशुरेव भवति। धर्मेण हीना पशुभिः समानः। यतोहि आहार निद्रा भयमैथुनं चेत् पशूनामपि विद्यते। तर्हि अतः धर्मस्य एतत् माहात्म्यम् अस्ति। अतः एव धर्मकारणादेव मनुष्यः इति उच्यते। यतः धर्मार्थ काममोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम्। यतोहि धर्मार्थ काममोक्षाणां यस्य एकोऽपि न विद्यते, धर्म अर्थ काम मोक्ष एतेषु यस्य एकः अपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम्। तस्य जन्म गले कश्चित् मांसविकारः भवति, स मांसविकारः तस्य किमपि कार्यं नास्ति, तद् व्यर्थमेव उत्पद्यते। अतः तस्यापि जन्म तद्वत् व्यर्थं भवति। अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम्। यच्च उच्यते आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पञ्चैतन्यापि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयुः कर्म वित्तम् अपि च विद्या अपि च निधनं नाम तस्य हननं मृत्युः, एतत् पञ्च एतानि अपि सृज्यन्ते तस्य गर्भस्थस्यैव देहिनः। तस्य देहिनः पुरुषस्य
देही न इत्युक्ते देहं यस्य अस्ति सः देही तस्य देहिनः पुरुषस्य कीदृशस्य गर्भस्थस्य यदा गर्भे तिष्ठति तदा एव एतत् सर्वं तस्य निर्णीतं भवति आयुः कर्म वित्तं विद्या मरणम् एतानि पञ्च अपि तस्य गर्भावस्थायाम् एव तत् निर्णीतं भवति किंच अत्र एतत् सर्वं यद्यपि तर्हि एतत् सर्वं किं दैवम् अस्ति तद् दैवस्य माहात्म्यं सम्प्रति गीयते यतोहि आयुः एतत् कर्म अपि च वित्तं विद्या निधनं मरणम् एतत् सर्वं दैवम् अस्ति अस्माभिः परिवर्तयितुं न शक्यते कर्माधीनम् एतत् सर्वं कर्माधीनम् अस्ति यतोहि कर्माधीनम् इति कर्मणः माहात्म्यम् उच्यते अवश्यं भाविनो भावा भवन्ति महतामपि नग्नत्वं नीलकण्ठस्य महाहि शयनं हरेः अवश्यं भाविनः ये भावाः सन्ति अवश्यमेव भवन्ति ते अवश्यं भाविनः भावाः महतामपि भवन्ति ये महज्जनाः यथा भगवतः श्रीरामकृष्णस्यापि युष्माभिः ज्ञायते तत्र कण्ठे महान् रोगः जातः आसीत् इति ज्ञायते तर्हि महतामपि यत् अवश्यं भावी अस्ति यत् कार्यं तद् भवति एव यथा नग्नत्वं नीलकण्ठस्य महादेवस्य यथा नग्नत्वं व्याघ्रचर्म परिधाय तिष्ठति अपि च महाहि शयनं हरेः अहि अहि शब्दस्य सर्पः इत्यर्थः अहि महासर्पे शयनं कस्य हरेः शयनं भवति इति अतः अवश्यं भावी अस्ति महतामपि तद् भवन्ति अपि च यदभावि तदभावि भावि चिन्ह तदन्यथा इति चिन्ता विषण्णोऽयम् अगदः किं न पीयते यद अभावी न तद्भावि भावि चेत् न तदन्यथा यद अभावी न तद्भावि यद अभावी नाम अवश्यं भावि नास्ति यद न भविष्यति तत् केनापि कर्तुमपि न शक्यते तद न भावी तद न भवति भावी चेत् तद न अन्यथा यद अवश्यं भावी अस्ति तद अन्यथा न भवति तर्हि यद अभावी यद भवितव्यं न अस्ति तत् कदाचिदपि न भवति यद भवितव्यम् अस्ति तत् भवति एव तद अन्यथा न भवति इति चिन्ता विषग्नोऽयम् अगदः किन्न पीयते एवं सः विचिन्त्य यदि कश्चित् विषम एवं यः चिन्तयति अधुना यदि मम मृत्युः सम्प्रति नास्ति तर्हि मम मरणं न भवति यदि मम मृत्युः सम्प्रति अस्ति तर्हि केनापि तत् बाधयितुं न शक्यते अतः मम मृत्युरस्ति चेत् अहं म्रियमाणो भवामि नास्ति चेत् केनापि किमपि कर्तुं न शक्यते इति विचिन्त्य कश्चित् यदि विषं पातुं गच्छति तर्हि तत्र प्रश्नः करणीयः भवता विषमेव कथं पीयते अमृतं कुतः न पीयते यतोहि भवान् जानाति तर्हि विषपाने एव प्रवृत्तिः कथं भवति इति सः प्रश्नः प्रष्टव्यः यदभावि न तद्भावि भावि चेत् न तदन्यथा इति चिन्ता विषग्नोऽयम् अगदः किन्न पीयते एतत् कार्याक्षमाणां केषाञ्चित् आलस्य वचनं न दैवमपि सञ्चित्य त्यजेत् उद्योगमात्मनः अनुद्योगेन कस्तैलं तिलेभ्यः प्राप्तुमर्हति कश्चित् चिन्तयति यदि सर्वं दैवाधीनमस्ति अतः दैवेन सर्वं सिद्ध्यति अहं कार्यं न करोमि इति एवं विचिन्त्य यदि कोऽपि अस्ति तर्हि तस्मै उच्यते किं सः उच्यते किं न दैवमपि सञ्चिन्त्य त्यजेत् उद्योगमात्मनः
दैवं यदस्ति तत् भवतु नाम तथापि सः आत्मनः उद्योगं न त्यजेत् यतोहि किम् अनुद्योगेन कस्तैलं तिलेभ्यः प्राप्तुमर्हति ततोहि प्रयासः उद्योगः नाम प्रयासः यदि न क्रियते तर्हि तिलेभ्यः तैलमपि प्राप्तुं न अर्हति यद्यपि तिलेषु तैलं तिष्ठति परन्तु तत् तैलप्राप्त्यर्थं कश्चित् प्रयत्नः अवश्यं कार्यः तद्वत् अस्मत्सु अस्माभिः यत् प्राप्तव्यम् अस्ति तत्तु अस्ति तद् विद्यते एव परन्तु तस्य लाभाय कश्चित् प्रयत्नः करणीयः यथा तिले तैलम् अस्ति परन्तु तस्य तैलस्य प्राप्त्यर्थं कश्चित् प्रयत्नः करणीयः तद्वत् अस्मत्सु सूक्ष्माकारेण अस्मासु भोगाः सन्ति कर्मानुयायिनः भोगाः सन्ति तादृश भोगानां प्राप्त्यर्थं कश्चित् प्रयत्नः करणीयः तत्र पुनः श्लोकं वदति उद्योगिनं पुरुषसिंहम् उपैति लक्ष्मीर्दैवेन देयमिति कापुरुषाः वदन्ति दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः लक्ष्मीः उद्योगिनं पुरुषसिंहम् एव उपैति समीपं गच्छति लक्ष्मीः कस्य समीपं गच्छति इति चेत् उद्योगिनं पुरुषसिंहं गच्छति यः प्रयत्नशीलः जनः तस्य निकटे लक्ष्मीः गच्छति दैवेन देयम् इति ये वदन्ति ते कापुरुषाः एव अतः दैवं निहत्य दैवं त्यक्त्वा कुरु पौरुषम् आत्मशक्त्या वीरवत्तया पौरुषम् आचरतु यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति तर्हि तत्र दोषः नास्ति अतः दैवेन देयमिति चिन्तां विहाय आत्मशक्त्या पौरुषं कुरु इति अनेन श्लोकेन उच्यते यथा एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति अतः दैवम् अस्ति चेदपि तेन सह पुरुषकारः अपि अपेक्षते यतोहि एकेन चक्रेण रथं गन्तुं न प्रभवति रथः गन्तुं न प्रभवति अतः रथस्य यथा चक्रद्वयम् अपेक्षते तद्वत् दैवेन सह पुरुषकारोऽपि अपेक्षते तस्यापि प्रयोजनमस्ति अतः दैवं विहाय पुरुषकारम् आचरतु पुरुषकारेण सर्वं सिद्ध्यति इति अतः दैवं विना पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति इति अनेन श्लोकेन उच्यते अस्तु अत्र अद्य एतावत्पर्यन्तं भवतु इतः परं साक्षात् अस्माभिः एतां श्लोकान् विहाय साक्षात् हितोपदेशस्य मित्रलाभः अस्ति इति मित्रलाभः अस्मात् परस्मिन् सप्ताहे आरभ्यते अस्तु तर्हि अद्य एतावत्पर्यन्तं भवतु ঠিক আছে রাখছি তাহলে আচ্ছা স্যার হুম